नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं चीनू अग्रवाल मैथ मिस्टर्स गवर्नमेंट हाई स्कूल दप्पर SCS नगर तो बच्चों अज आप अपनी 8वीं क्लास का नवा अभ्यास शुरू करना है। अभ्यास का नाम है ठोस आकारां दा चित्रण। ये अपना बुक का 10वां अभ्यास है। तो आप यदि अज थोड़ी जी इंट्रोडक्शन करांगे तो थोड़े जे एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन करांगे, क्योंकि जो हूँ अपना थोड़ा सिलेबस रिड्यूस होया वो अपने को 10.1 ते 10.2 एक्सरसाइज नहीं है। तो चलो आप अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों तुसी इत्थे क्या देख रहे हो, एक तांश दे पत्ते है, इन्हू मैं सीधा करके रखिया उल्टा करके रखिया। हुण इहदे विच क्या अपने कोल इहदे विच तुसी तांश दे पत्ते च देख रहे हो कि इसकी क्या हुंदी है लेंथ अते ब्रैथ, इसकी कोई चौड़ाई हुंदी है, आ होगी अपनी ब्रैथ ते आ होगी इसकी लेंथ। ठीक है, इस फोटो नाल तुसी देख रहे हो कि जो आपां ने फिगर दिखाई है, पत्ते दिखाए, इसकी लेंथ ते ब्रैथ है। तो समतल आकार है, एक समतल आकारां दी लंबाई ते चौड़ाई दो माप हुंदे हन। तो इस तरह की अपने कोल जे कोई भी फिगर होवे समतल आकार दी जिसकी लंबाई ते चौड़ाई दो माप होण, उसनूं आपां क्या कहने आ 2D शेप्स जां दो पसारी आकार। हुण एक होर फिगर ले ली मैंने, तांश तो ही मैं बनाई है। इस विच अपने कोल क्या इसकी लेंथ होगी, ये ब्रैथ होगी इस साइड ते इसकी कुछ ऊंचाई है। तो ठोस आकार इहनूं बोलदे आ, ठोस आकारां दी लंबाई चौड़ाई अते ऊंचाई तीन माप हुंदे हन। इन्हां नूं आपां 3D शेप्स बोलदे आ या तीन पसारी आकार। तो बच्चों तुहानूं पता लग गया 2D शेप्स यानी कि दो पसारी आकार अते 3D शेप्स तीन पसारी आकार किहड़े-किहड़े हुंदे हन। समतल आकार जिन्हां दी लंबाई ते चौड़ाई हुंदी है उसनूं आपां 2D शेप्स बोलदे आ अते ठोस आकार जिसकी लंबाई चौड़ाई अते ऊंचाई तीन माप हुंदे हन उसनूं आपां 3D शेप्स बोलदे हां। तुसीं अपने आसे-पासे 2D शेप्स दीयां दो पसारी आकार दीयां बहुत सारियां चीज़ां देखदे हो। इत्थे मैं बहुत सारियां उदाहरणां लित्तियां, कोई भी तुसीं उदाहरण ले लो। मान लो अपने कोल आह एक बनया होया टायर, टायर वैसे ठोस आकार है पर सिर्फ जेकर आप ओदी फोटो ले लीए, ओदा उपरला हिस्सा ले लीए, उसनूं आपां क्या कहांगे वो एक चक्कर आकार दा है। उस तरह अगला अपने कोल एक ट्रायंगल आकार दी बनया होया है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा जेकर पिज़्ज़े दा पीस लईए तो अपने कोल ठोस आकार होएगा, पर जेकर आपां सिर्फ उसका उपरला हिस्सा लईए वो समतल आकार होएगा तो किहड़ी शेप दिखाएगा त्रिकोणी। पतंग है, पतंग अपने कोल एक चतुर्भुज आकार दिखाएगा। इत्थे एक साइन बनाया होया स्टॉप दा, इहदे विच किन्नियां भुजावां है, ये भी अपने कोल ये सारियां समतल आकार दीयां उदाहरणां हन। इसनूं आपां क्या कहांगे 2D शेप्स। बच्चे 2D शेप्स दीयां आकृतियां किहड़ियां-किहड़ियां, रिक्टेंगल, सर्कल, स्क्वेयर, ट्रायंगल, पेंटागन। ये सारियां आकृतियां बारे तुसीं पहलां पढ़िया होया। रिक्टेंगल यानी कि आयत, सर्कल क्या हुंदा अपने को सर्कल यानी कि चक्कर, स्क्वेयर इसनूं कहने आपां वर्ग, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज अते पेंटागन पंचभुज। इन्हां सारियां आकृतियां दी अपने को लंबाई अते चौड़ाई दो माप हुंदे हन, इस करके आपां इन्हां नूं क्या कहांगे दो पसारी आकृतियां। हुण जिहड़ी तुसीं शेप्स देख रही हो ये हैगियां ठोस आकृतियां, जिवें कि एक अपने कोल कोन बनया है, आइसक्रीम कोन हो सकता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन माप हुंदे हन। एक ड्रम है, ड्रम विच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन माप हुंदे हन। गिफ्ट पैक का बॉक्स बनया होया, इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तुसीं अपने आसे पासे बहुत सारियां इस तरह उदाहरणां खुद भी लभ सकदे हो ते देख सकदे हो कि जिन्ना ठोस आकृतियां दे तीन माप हुंदे हन उन्हां नूं आपां क्या कहने आ तीन पसारी आकृतियां। हुण अपने कोल तीन पसारी आकृतियां किहड़ियां-किहड़ियां इत्थे अपने कोल दिखाई दे रही हैं, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, कोन। सिलेंडर नूं आपां क्या बोलदे पंजाबी च वेलन, क्यूब यानी कि कण, क्यूबाइड हुंदा अपने कोल घनाव, स्फीयर नूं आपां बोलदे आ गोला अते कोन यानी कि शंकु। बच्चे तुसीं छोटियां क्लासां तो इन्हां बारे थोड़ा बहुत पढ़दे आ रहे हो। तो इन्हां विच अपने कोल क्या हुंदे तीन माप हुंदे हन, लंबाई चौड़ाई अते ऊंचाई। इस करके आपां इन्हां नूं क्या बोलदे आ तीन पसारी आकृतियां।
ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਮਾਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਦਿਖਾਣਗੇ ਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ, ਗੇਂਦ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਦਿ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੁਝ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪਸਾਰਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 3 ਪਸਾਰੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ 8 ਕੋਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਜਾਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 12 ਰੇਖਾਖੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਕੋਰ ਜਾਂ ਐਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਮਤਲ ਵਰਗਾਕਾਰ ਤਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਨ ਦੇ ਫਲਕ ਜਾਂ ਫੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਲਕ, ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਕ, ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਿਸ। ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਜਿਸ, ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਰਟਿਸਿਸ। तो बच्चों, अपने कोल इत्थे एक मैं चित्र लिता है ठोस आकार। ये अपने कोल केड़ी फिगर है? घनाव दी। हुण अपने कोल क्या है? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਠੋਸ ਆਕਾਰ ਬਹੁਭੁਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਭੁਜੀ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਹੈ? ਫਲਕ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਭੁਜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਪਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਭੁਜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਫਲਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ? ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਨਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਕਿਨਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸਿਖਰ। तो किसी भी ठोस विच अपने कोल 3 चीज़ां होणगियां, फलक, किनारा अते शिखर। तुसीं इन्हां नूं अच्छी तरह याद रखना है। फलक यानी कि फेसिस, किनारा यानी कि एजिस अते शिखर यानी कि वर्टिसिस। देखो बच्चों, जिवें क्यूब है, तो क्यूब दे किन्ने फेसिस है आपां काउंट करना है। अपने कोल क्यूब दे 6 फेसिस हुंदे हन, 12 एजिस ते 8 वर्टिसिस। किवें पता लगूगा? जिवें अपने कोल अगे पासा है, फलक एक अगे है, एक पिछे होएगा, एक लैफ्ट साइड ते, एक राइट साइड ते, एक उपर ते एक नीचे। तो फलक किन्ने हो गए? 6 फेसिस हो गए। हुण जेकर अपने एजिस गिनने होण तो अपने कोल 4 अपने कोल लेंथ साइड दे हो गए, 4 अपने कोल ब्रैथ दियां हो जाणगे ते 4 इस दियां किहड़ियां? लेंथ हो जाणगियां। तो 4 4 4 नूं मिला के अपने कोल 12 एजिस हो गए। ते वर्टिसिस यानी कि शिखर किन्ने हो गए? आ देखो, शिखर उपर एक कोने 4 अपने कोल अते नीचे भी 4 कोने बनणगे, यानी कि 8 अपने कोल इसदे वर्टिसिस हो गए, शिखर हो गए। मान लो तुसीं एक कमरा लै लो अपना, कमरे दी उदाहरण लैके भी तुसीं देख सकदे हो कि अपने कोल कमरे च किन्ने पासे है? 6 पासे हो जाणगे, यानी कि फलक हो गए ओह। ते साइडां किन्नियां अपने कोल? 12 अते शिखर किन्ने हो गए इहदे? 8। उस तरह एक होर डायग्राम है अपने कोल ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस च अपने कोल इसदे 5 फेसिस है, 9 एजिस है अते 6 वर्टिसिस है। आओ इसनूं भी आपां देखदे हैं। देखो, ये ट्रायंगल बनिया होया है। तो एक ट्रायंगल अगे है, एक पिछे है, 2 अगे पिछे पासे हो गए,
ਤੇ 3 ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ, 2 ਜਮਾ 3 5 ਫੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜਸ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਣਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਸਕੁਅਰ ਬੇਸਡ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਜਿਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਫਿਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਫਲਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁ ਫਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਕਿਊਬਾਇਡ ਦੀ, ਕਿਊਬ ਦੀ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਠੋਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਕ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬਹੁ ਫਲਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਸਿਲੰਡਰ, ਸਫੀਅਰ ਤੇ ਕੋਨ। ਇਹ ਵੀ ਠੋਸ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਠੋਸ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਵ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਕਰਵ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਫਲਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੋਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਠੋਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਠੋਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਠੋਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਫਲਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਪ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਫਲਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਉੱਤਲ ਬਹੁਫਲਕ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्या है, उत्तल बहुभुज, ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਲ बहुफलक। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਤੇ ਅਵਤਲ ਬਹੁਫਲਕ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਬਹੁਫਲਕ। ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਬਹੁਫਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮ ਬਹੁਫਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਕ ਸਰਵਾਂਗਸਮ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੋ ਹਰੇਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ त्रिकोण बने हैं, हरेक साइड ते ਇਹਦੇ त्रिकोण बने हुए हैं, तो ਇਹ त्रिकोण ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਰਵਾਂਗਸਮ त्रिकोण ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। तो इस तरह जिन्ना डायग्राम च जिन्ना बहुफलकां विच अपने कोल सारे फलक सर्वांगसम सम बहुफलक होण उन्हां नूं आपां सम बहुफलक आखदे हां। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਡ ਨਵੇਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ 'ਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਹੋਰ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦਾ ਡਿੱਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੂਗੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਉਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। जमात 8वीं ठोस आकारां दा चित्रण। बच्चों तुसी कुछ ठोस आकृतियां देख रहे हो। ਇਹ ਠੋਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਠੋਸ ਬਹੁਭੁਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਭੁਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲਕ ਜਾਂ ਫੇਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਲਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਰਾਂ ਜਾਂ ਐਜਿਸ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਜਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਫਲਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਫਲਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਉਹ ਬਹੁਫਲਕ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਸਰਵਾਂਗਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਫਲਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਣ, ਉਸ ਫਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਉਹ ਬਹੁਫਲਕ
ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਵੇਂ ਫਲਕ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। तो बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ क्या है, ਇਹ ट्रायंगल है ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ट्रायंगल ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਨਿਚਲਾ ਸਿਰਾ ਸਰਵਾਂਗਸਮ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ट्रायंगल ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਭੁਜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਸਰਵਾਂਗਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਭੁਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਸਕੁਅਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਜਿਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਜਿਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ क्या है। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10.3 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਫਲਕ ਦੇ ਫਲਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਫਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਫਲਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਲਕ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਫਲਕ। तो ठोस आकार ਹੁੰਦਾ है। तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ 3 त्रिभुजा ਦੇ ਨਾਲ बहुफलक ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਜੇ 3 त्रिभुज ਲੈ ਲੇ, ਆਪਸ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 त्रिभुज ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ बहुफलक ਬਣ ਰਿਹਾ, ठोस बहुफलक नहीं बनेगा। तो ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 त्रिभुजा ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ बहुफलक नहीं बन सकता। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 त्रिभुज ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। 4 त्रिभुजां ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बहुफलक ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ त्रिभुज, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ त्रिभुज ਆ ਹੈ ਤੇ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 4 त्रिभुजा ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ बहुफलक ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਾਂ 4 त्रिभुजा ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ बहुफलक ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਤੇ 4 त्रिभुजा ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 4 त्रिभुजा ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਫਲਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਫਲਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਫਲਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਫਲਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਫਲਕ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। 3 ਫਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਫਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। तो ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਫਲਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ
ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫਲਕ, 2 ਫਲਕ, 3 ਫਲਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਫਲਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ नहीं बना सकते। तो कोई भी बहुफलक बनाने ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ बहुफलक? 4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 बहुफलक ਹੋਏ, 6 बहुफलक ਹੋਏ, 7 बहुफलक ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ बहुफलक ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी बहुफलक बनाने ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹਨ? बच्चों अपने को डायग्राम्स दिती, अपन दसना कि प्रिज्म शेप केड़ी किस किस दी है। तो प्रिज्म शेप पता करने ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ प्रिज्म क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ प्रिज्म क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ। प्रिज्म ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ क्या ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਵਾਂਗਸਮ बहुभुज होना चाहिए अपने को। तो अपने को जिवें अपने को किल दिखाई दे रही है एक, तो इस किल विच अपने को एक साइड ते तां है बिल्कुल नोक है तो एक साइड ते चक्कर बन रहा है। तो दोनों उपरला ते निचला हिस्सा सेम नहीं है ना, सर्वांगसम बहुभुज नहीं है। तो पहला अपने को क्या लिखांगे? ये प्रिज्म नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, बस उस ध्यान नाल इसदे आंसर दे देने हैं। ये थोनों एक एक नंबर विच आएंगे। उस तरह अगला अपने को एक पेंसिल दिखाई दे रही है। हुण इस पेंसिल च तुसीं देख रहे हो कि अपने को ऊपर किन्ने हिस्से आ? 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि अपने को 6 भुज एक ऊपर बन रहा है, उस तरह 6 भुज नीचे बनेगा। तो इसका आधार अते उपरला हिस्सा, उपरला निचला हिस्सा सेम बहुभुज है, सर्वांगसम बहुभुज है। तो इसनूं आपां क्या कहांगे? यही प्रिज्म है। जिस ठोस आकृति का उपरला ते निचला हिस्सा सर्वांगसम बहुभुज होण, यानी कि सेम आकार दे होण ते ओह आपस च जुड़े होण, तो उसनूं आपां क्या बोलते हैं? प्रिज्म। हुण उसे तरह अगली तीसरी डायग्राम है। इस विच अपने कोल क्या है? इसका निचला हिस्सा एक चतुर्भुज है पर उपरला हिस्सा इस चतुर्भुज नहीं है, तो इस करके प्रिज्म नहीं है। अगली डायग्राम च ये अपने को एक बक्सा दिखाई दे रहा है, ऊपर क्या एक वर्ग तो निचला हिस्सा भी एक एक वर्ग ही होएगा। जो उपरला निचला हिस्सा सेम होवे आपस में, इस तरह ऊपर तो लैके नीचे तक सेम होवे, उसनूं आपां बोलते हैं प्रिज्म। तो लास्ट डायग्राम अपने को एक प्रिज्म है। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म अते वेलन किस तरह इक्को जिहे हन? तो इसका आंसर आपां लिखांगे प्रिज्म अते वेलन एक जिहे होणगे जदों उन्हां दे आधार दी गिनती, आप लिखांगे इसका आंसर प्रिज्म एक वेलन का रूप ले सकता है, प्रिज्म एक वेलन का रूप ले सकता है जद आधार दियां, आधार च अपने को क्या हुंदा बेटा? इस च भुजावां हुंदियां ना बहुत सारियां। जब आधार दियां भुजावां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 6 ਭੁਜਾਵਾਂ, 7 ਭੁਜਾਵਾਂ, 8 ਭੁਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੇਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ क्या बन जाएगा? एक शंकु का रूप ले लेगा। कि एक वर्ग प्रिज्म
ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਵਰਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਘਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫਲਕ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਘਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਘਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਘਨ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਘਨਾਭ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ। ਹੇਠ ਬਣੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਫਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਹੁਫਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਫਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਫਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਬਣੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਉੱਪਰਲਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮਬਾਹੁਭੁਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो इस आकृति विच अपने कोल उपरला ते निचला हिस्सा सेम नहीं है, इस करके ये प्रिज्म नहीं है। उसी तरह एक होर क्वेश्चन देख लो, एक बहुफलक बनाने लई घट तो घट किन्ने फलकां दी जरूरत हुंदी है? आपां ने सिक्ख्या सी किन्ने फलक होने चाहिए हैं बहुफलक बनाने लई? घट तो घट 4। बच्चों तुहानूं पेपरां 'च इस तरह के ऑप्शनल क्वेश्चन काफ़ी आउणगे, तुसीं उन्हां नूं करना है। हेठ दिते चित्र किहड़ी आकृति नूं दर्शांदा है? किहड़ी आकृति बनी है बच्चों? ये क्या त्रिभुज है, चतुर्भुज है, प्रिज्म है कि पिरामिड? ये आप अच्छी तरह किया कि प्रिज्म और पिरामिड क्या होंदा है, तो ये केड़ा आकृति है? पिरामिड। तो बच्चों इस तरह तुसी अपने किताब खोल के देखना है अज कि ये चैप्टर विच तुहानूं 2D शेप्स और 3D शेप्स दित्तियां गईयां हन ते वो क्या हुंदियां हन, प्रिज्म और पिरामिड क्या हुंदा है, उन्हां दी अच्छी तरह डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन उस विच तुहानूं आउणगे, एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तुसीं इन्हां दी तैयारी करनी है, डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लेनी है कि ये क्या हुंदा है। उम्मीद है कि तुहानूं अज वाला चैप्टर ही समझ आया होना है, तो तुसीं इस नूं जरूर करके देखोगे। थैंक यू।